جی بالکل، اس وقت میں مال ٹاؤن میں موجود ہوں. یہاں پہ شیخ برادری کے ٹکٹ کے لیے لوگ یہاں جمع تھے اور شیخ برادری جو ہے اس وقت گوجرانوالہ میں سب ایک ہو چکی ہے اور اس سلسلے میں گوجرانوالہ میں ایک تقریب جو ہے منعقد کی گئی ہے. میرے ساتھ شیخ فرقان صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیگر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. شیخ فرقان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی جو تقریب منعقد ہوئی ہے اس کا کیا موٹیو تھا اور وہ 8 بندے کون سے ہیں جن کی وجہ سے یہ تنظیم سازی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 8 لوگوں نے یہ معاملہ شروع کیا ہے. جب ہم نے اپنی برادری کو اکٹھا کرنے کا سوچا، اس میں شیخ عفان صاحب ایڈوکیٹ اور اپنا ہمارے عاطف صاحب، شیخ عاطف صاحب، جناب فہد نعیم صاحب اور سفیان صاحب، کاشف صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی ماشاءاللہ اس میں تگودو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو 8 لوگوں نے جو آج یہ کام شروع کیا تھا، اللہ کی رحمت سے آج لوگوں کو نظر آیا ہے. ہماری محنت، ہماری کاوش جی گوجرانوالہ کے تمام برادری جو مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی، آج انشاءاللہ ہم ان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بہت بڑا فنکشن کریں گے پورے گوجرانوالہ کی برادری کو اکٹھا کر کے. اس میں جو ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، اس میں بہت بڑے خاندان موجود ہیں برادری کے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی عزت افزائی ہے. آج جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہم نے دفتر کھولا ہے اس لیے کھولا ہے کہ اس میں یہاں فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں گے. اس میں بہت زیادہ ہمارے ذہنوں میں جو باتیں ہیں، بچیوں کی شادیوں کی ہیں، پھر اپنا ہاسپٹلوں کے معاملات ہیں، اسکولوں کے بچوں کے معاملات ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہر فورم پہ ہماری جو برادری ہے وہ نظر آئے. اسکولوں میں بھی نظر آئے، انجینئرنگ کے معاملات میں بھی نظر آئے، ڈاکٹر کے معاملات میں. اس میں ہمارے ڈاکٹر بھی موجود تھے، اس میں ایڈوکیٹ بھی موجود تھے، انجینئر بھی موجود تھے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے ہمارے برادری کے، وہ یہاں تشریف لائے اور انہیں اپریشیٹ کیا اور ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور ہم نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. برادری کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ کر کوششیں کریں گے اور برادری کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک سٹیج پر ہم اکٹھا کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا سٹیج گوجرانوالہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیاست میں بھی اپنی برادری کو لے کے آئیں گے. جہاں بھی ہمارا ضرورت ہوگی برادری کی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کاوش کریں گے کہ برادری جو ہے ایک مقام حاصل کرے گوجرانوالہ میں. اور کسی قسم کی جو ہم لوگوں سے جا کے ہم لوگوں سے اپنا دوسری برادریوں سے ہم معاملات طے کرتے ہیں، ہمارے کئی ایسے معاملات ہیں جو ہم اپنی برادری میں اکٹھا ہو کے کرنا چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ہماری برادری اکٹھی اور ہم اپنے مسائل خود حل کریں. ہماری برادری خود حل کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آئندہ آنے والے وقتوں میں برادری کا نام گوجرانوالہ میں انشاءاللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہوگا. جی فاروق شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کی تقریب کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے ان دوستوں سے آج بہت خوش ہوا ہوں جنہوں نے یہ چھوٹی سی کاوش کی تھی، اور آج میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنی برادری کو یہاں پر دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں. جو میرے بڑے بھائیوں نے یہ کام شروع کیا، اور یہ کٹ ہم سوچتے تھے کہ ہماری برادری کٹھی نہیں ہوگی، اور یہ کاوش ان کی دیکھی ہم پہلے تو یہ مایوس تھے کہ کیونکہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں ہوش سنبھالی ہے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. پر آج دیکھا میرے بڑے بھائیوں کی کاوش کی وجہ سے آج ہم متحد ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بہت آگے جائیں گے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو یہ میرے دوست تھے جنہوں نے یہ شروع کیا ہے. اللہ ان کو اس اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور بہت زیادہ ترقی عطا کرے. محمد عاطف، ہم 8 لوگوں نے یہ قافلہ شروع کیا تھا. اس میں میرے دوست، میرے بھائی شیخ کاشف سہیل کی اتنی انتھک محنت ہے کہ انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. اور اس شیخ برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہم 8 دوستوں میں جو محنت کی ہے وہ کاشف سہیل صاحب ہیں اور ایڈوکیٹ عفان ریاض صاحب. ہم پر اتنی تنقید ہوئی، ہمارے کاغذوں کے اوپر روڑے اٹکائے گئے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ یہ کریں گے، یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، آپ ایک سیاسی گروپ ہو. الحمدللہ
हम स्टैंड रहे, हम अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं और आज इसका हमें ये सबूत मिल रहा है। ये हमारी बरादरी जो यकजा होकर हमारे सामने है, हम खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी कोशिशों को बराबर किया है। मैं खुसूसी तौर पर अपने उन 8 दोस्तों का जो मेरे साथ शामिल थे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मेहनत की और अपनी बरादरी को एक मुकाम पर लेकर। आज की तकरीब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगी, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी छोटी सी कॉल पे इतने बंदे इकट्ठे हो गए। ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। हमारी कोशिश है कि हमारी शेख बरादरी एक पेज पे इकट्ठी हो जाए और हम एक जगह पे स्ट्रेंथ हमारी हो जाए और हम कोशिश करें कि हम किसी की मोहताजी न करें, सब हमारे भाई आपस में मिलकर काम करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश। पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस महफिल में आए और हमारी इफ्तिताही तकरीब में हमारा साथ दिया, हमें सपोर्ट किया। तमाम दोस्तों को बड़ा शुक्रिया है। आज की जो तकरीब हुई है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छी तकरीब रही। तमाम दोस्तों ने हमारे मंशूर को और हमें तमाम सराहा भी, सपोर्ट भी किया और आने वाले वक्तों में हमारा साथ देने का भी ऐलान किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों बुजुर्गों का, अपनी शेख बरादरी के सारे जितने भी हमारे मेहमान गिरामी आए थे, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो जिस तरह से माशाल्लाह हमारा ये पंडाल हमारी बरादरी के बुजुर्गों दोस्तों के साथ भरा हुआ था और सबका यही मिशन था कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। तो माशाल्लाह सबके जो है वो इरादे भी बड़े के सदका तेरा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक ही शेर है और काबिल गौर है। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। मेहमानों को वेलकम करें। शेख आतिफ साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने दिल की यथा गहराइयों से अपने आने वाले मेहमानों को, खुसूसी तौर पर मेरी बैक साइड पर बैठे हैं ख्वाजा नवाज साहब, मियाँ उमर साहब, हाजी अदरीस जमील साहब, उमर फ़रूक साहब, अरफान साहब और ये जो पूरा महकता हुआ गुलशन है, इनको सबको मैं वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आठ लोग हम ये काफिला लेकर चले थे और आज गुलशन में कैसे बहार आई है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें बहुत ही कावश और बहुत मेहनत है शेख मोहम्मद काशिफ सेल साहब की, शेख मोहम्मद अफजल शाकर साहब की, शेख फहद नईम साहब की, शेख कामरान ख्वाजा कामरान साहब की, शेख अफान रियाज। बजाय इसमें रखना अंदाजी करने के या कोई ऐसी बेजा फजूल किस्म की तनकीद करने के, इसको अप्रिशिएट करें, इसको वेलकम करें। हमें बड़ी मुश्किलें आई हैं, हमने बड़ी तनकीद बर्दाश्त की है। हमने बड़े दोस्तों ने कहा था कि ये जो आपका ग्रुप है ये सियासी मकासद के लिए है, ये क्लास मार्केट बोर्ड का ग्रुप है, ये फलाना ग्रुप है, ये अफजल जज की दाएं बाजू है। मेरे दोस्तों ये सब की खाम ख्याली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से
हम अपनी बरादरी को एक पेज पर लाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हमारा कोई भी किसी भी क्लास मार्केट बोर्ड से कोई भी किसी किस्म का कोई सियासी तल्लुक नहीं है। हम अपनी बरादरी को एक करने के लिए, कई दोस्त ऐसे हैं जो तशरीफ नहीं लाए, जो आ रहे हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। बाकी जो दोस्त मेरे पीछे ये आगे सामने जो आ गए हैं, मैं इन सबको वेलकम करता हूँ। अपनी दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी कीमती बात में या किसी किस्म की, तो हम माजरत चाहते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो मैं तमाम जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मुकाम है कि आप दोस्त, आप हमारे इसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, जो सब हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारी नहीं अपनी भी बरादरी बड़े अरसे से टुकड़ों में बटी हुई थी, जो मेरे भाई शेख आतिफ साहब ने आपके सामने रखा सारा मामला। तो आज दिल इतना हमारा खुश है कि हमारी बरादरी यकजा होके एक जगह पे हम बैठे हुए हैं। जिन लोगों को हम नहीं जानते थे उनसे भी आज मुलाकात हमारी हो रही है। तो मैं आप लोगों का बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमने जितनी इसमें कोशिश की, 8 एडमिन जो हमने जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, जो ये सामने, ये मैं समझता हूँ ये हीरे हैं जिन्होंने इस काम को सरंजाम दिया। अपनी बरादरी को बहुत ज़्यादा हमने जो परेशानियां भी झेली हैं, जो उन्होंने बताया। तो आप सब लोग अगर आप आज आए हैं, मेरी गुजारिश आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि खुदारा अपनी बरादरी के लिए कुछ कर जाएं। आपके बच्चे हैं, कल को हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं, हमारा सारा मामला जो है हमारे बच्चों के पास है। वो क्या सोचेंगे कि हमने क्या किया है अपनी बरादरी के लिए, हमारे पास है कि कोई नाम नहीं रहने दिया शहर में। आप सबको पता है जो कुछ हमारा माहौल बना हुआ है। तो आज ये इतनी माशाल्लाह रौनक देख के और इतने इतने बड़े माशाल्लाह मोहब्बत वाले चेहरे देख के खुशी हो रही है कि या अल्लाह शुक्र है आज हम इन लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए हैं। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश यही है कि खुदारा मेहरबानी का इस जो हमारा ये जो हमने शुरू किया सिलसिला, इसको आप भी समझे कि हमने शुरू किया है। ये हमने आप लोगों के लिए शुरू नहीं किया, हमने अपनों के लिए शुरू किया है। आप सब हमारे अपने हैं, आप मेहरबानी करें। भी अपना शेख बरादरी, मेरी एक गुजारिश और भी है कि ये सब जो बड़े हमारे फैक्ट्री ओनर हैं, हमारे अपना मिल ओनर हैं, हमारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी हैं, इनमें उन भाइयों को भी शामिल किया जाए जो लोग रेडी लगाते हैं शेख बरादरी के, जो किराने का काम करते हैं, जो कोई मतलब निचली सतह पर जो सब्जी वगैरह का काम करते हैं। हमारा मकसद ये था कि हम उन लोगों को भी स्टेज पे लेके आएँ ताकि उन लोगों की भी हौसला अफजाई हो कि हमें भी पूछने वाला कोई है। हमारा मकसद इस दफ्तर के क़याम का मकसद ये था कि हम यहाँ सिर्फ फलाही कामों के लिए इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे। इस दफ्तर को खोल दिया गया है, इंशाअल्लाह ताला कोई भी शहर का, हमारी बरादरी का हो, किसी और बरादरी का हो, इंशाअल्लाह ताला जो काम हमसे हो सकते हैं, हॉस्पिटल के हैं, थाने के हैं, कचहरी के हैं, जो जहाँ पे हमारा चल सकता होगा, इंशाअल्लाह ताला हमारे अफान भाई हैं माशाल्लाह, एडवोकेट हमारे साथ शामिल हैं, डॉक्टर शामिल हैं, अपना मौलवी हज़रात शामिल हैं, मौलाना साहब कई हमारे साथ शामिल हैं। तो बरादरी के लिए हर बंदे को जदोजहद करनी चाहिए। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही मुतालबा है, ये मुतालबा ही मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी उतनी मेहनत करनी चाहिए जितनी हमने की है। हम भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ तशरीफ लाए, हम सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और इन लोगों का भी, बहन भाइयों का भी, जिन्होंने दिन रात अंत तक कोशिश की, जिसमें काशिफ साहब हैं, अफजल चाकर साहब हैं, आतिफ साहब हैं, फिर अपना फाहद साहब हैं, जनाब फरहान साहब हैं, हसीब साहब हैं,
تو میں سمجھتا ہوں عفان صاحب کا بھی ماشاءاللہ اس میں بڑا اہم رول ہے، جو ہمارے یہاں معزز مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا ہمارے لیے بڑی عزت افزائی ہے، ان کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں مہربانی کر کے۔ شیخ برادری، شیخ برادری، شیخ برادری۔ بڑا گرم جوشی۔ تو اب ہم نے یہ دفتر کی اوپننگ کی ہے، آپ لوگوں کے لیے یہی دفتر کا قیام آپ لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا اور ہم نے یہ کیوں بہتر سمجھا کہ ایک دفتر ہونا چاہیے برادری کے لیے، اس کے لیے میں فہد نعیم صاحب انشاءاللہ آپ کو اس کے مقاصد بتائیں گے۔ فہد نعیم صاحب۔ السلام علیکم۔ سب دوستوں کی طرح میں بھی اس کنونشن میں آنے والے جتنے دوست ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سخت موسم میں اس شورٹ نوٹس پہ جو آپ لوگ آئے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پہ میں یہاں پہ ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر جذبہ ہے، جنون ہے، لیکن کوئی ہم میں سے کوئی بندہ آگے لگ نہیں رہا تھا اس کام کے لیے۔ ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، ان 8 دوستوں نے بہت مشکلیں آئی ہیں ان چیزوں میں۔ کبھی ہم کسی کی دکان پہ جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے میٹنگ، کبھی کسی کیفے میں، کبھی جم خانے بیٹھتے تھے، کوئی ہمارا مکمل ایک پلیٹ فارم نہیں تھا بیٹھنے کے لیے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ دوستوں نے مشورہ دیا، یار آپ لوگ نا اپنا ایک آفس بناؤ کہ آپ لوگ جہاں بھی جاتے ہو آپ کا ایک وہاں پہ ہو کہ ہم یہاں سے آئے ہیں، یہ ہمارا آفس ہے، یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ خواجہ کامران صاحب کی زیر نگرانی میں ایک کمیٹی بنائی کہ آپ لوگ دیکھیں شہر کے مختلف علاقوں میں۔ ہم نے یہاں ٹرسٹ پلازے میں، پیپلز کالونی میں دیکھا، لیکن یہ جگہ ہمیں مالٹون جو ہے نا، یہ ہمیں گجرانوالہ کے مین مڈ سٹی میں ایک جگہ لیوش ہمیں آفس مل گیا، جس میں ایک ہال ہے جس میں 40 سے 50 بندے بیٹھتے ہیں، ایک آفس ہے جس میں تقریباً 15 سے 20 بندے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری اگلی میٹنگز، جو معاملات ہوں گے وہ اسی آفس میں ہوں گے، کسی آفس، نہ کسی کی دکان پہ اور نہ کسی کی جم خانے میں۔ جو معاملے ہوں گے سب انشاءاللہ یہیں پہ ہوں گے، اور یہیں پہ جو معاملے برادری کے ایشوز ہیں، جو معاملات ہیں، وہ سب لائحہ عمل ہمارا اسی آفس میں ہوگا۔ یہ ہمارا ایک بہت اچھا ہمیں ایک رینٹ پہ یہ جگہ مل گئی ہے، پارکنگ بھی ہے، پوائنٹ بھی اچھا ہے، یہاں پہ سب کا آنا بھی آسان ہے، سب کو یہاں بلانا بھی آسان ہے۔ انشاءاللہ اگلے جتنے معاملات ہیں وہ ہمارے اسی آفس سے یہیں سے آگے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے فلاح کا جو پروسیجر ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے لیے میں غلام حسین جج صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کا طریقہ کار بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب آئے ہوئے حاضرین کو، دوستوں کو، بھائیوں کو سلام کرتا ہوں۔ ہمارے لیے سارے دوست، میں نے یہ کہا تھا کہ بلکہ ہم نے بنائے بھی، کیونکہ ہمارے سارے برادری کے سارے ہمارے بھائی بڑے دوست ایک ہی ہیں ہم۔ تو عرفان صاحب نے بتایا کہ ہم 8 لوگ قافلہ لے کے چلے تھے اور اپنے انہوں نے اغراض و بتائے، ہمارے یہ مارکیٹ میں آئے۔ ہم نے شیخ عامر رحمان صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ بھی آ کے بات سنیں ان کی۔ یقین کریں یہ بالکل جیسے یہ سچے دل سے آئے تھے، ہم نے ایسے ہی ان کو رسپانس دیا، اور ہم لوگوں نے کہا جی ہم ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی سیاسی مقصد نہیں۔ جس طرح انہوں نے ذکر بھی کیا دوستوں نے کہ ہماری برادری کو ایک پلاننگ کے تحت بانٹا گیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جتنے کام ہیں ویلفیئر کے، برادری کے کام، بس سیاسی بالکل جو انہوں نے کہا جی سیاست سے بالاتر ہو کے ہم یہ کام کریں گے، ہم نے ان کو پورا اپریشیٹ کیا ہے۔ اب میں بلانا چاہوں گا ڈاکٹر الیاس صاحب کو کہ وہ اج آکھاں وارث شاہ نو کتے قبراں وچوں بول، اج آکھاں وارث شاہ نو کتے قبراں وچوں بول، ایک نویں کتاب عشق دا ایک نواں ورقہ بول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وہن، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وہن، اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن۔
ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਭਰੀ ਚਨਾਬ, ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ शाह एक और। मेरे दोस्तों, आज आप सबको देख के बहुत तबीयत खुश हुई। मैं लाहौर था तो जो बच्चा लाहौर आता था सर्विस अस्पताल में, गुजरांवाला से, हाफजाबाद से, वजीराबाद से हेपेटाइटिस बी लेके आ रहा, वापस आके ये कुड़न लेके आया कि अपने शहर के लिए कुछ किया जाए। इस पे मेहनत हुई और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हमने शामिल करवाई। गुजरांवाला में हेपेटाइटिस बी का सेंटर बनाया। इसके अलावा ये जो गुजरांवाला में पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उस वक्त मैं इसी तरह लोगों में बैठा हुआ था, तो मुझे यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब कभी आप हंस के बताया करेंगे, फ़ख्र से बताएंगे कि आप इन लोगों में शामिल थे। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने ये हिम्मत की, मेहनत की। यकीन कीजिए ये आप बड़े खूबसूरत लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, पढ़े लिखे हैं, सिर्फ एक कमी है हिम्मत की। जहन में रखिए, एक ज़बरदस्त बात जज साहब ने कही कि जो हमारे मसाइल हैं वो हमने खुद हल करने हैं। इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम ये आपस में हल नहीं करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो गद्दारी के ज़मरे में शुमार होगा। इस बात को मेरा जहन ये बात देख के कुड़ता है कि हम अपने छोटे छोटे मसाइल लेके भी दूसरी बाजू की तरफ जाते हैं। इस बात को जहन में रख लें हम कि आज के बाद जो हमने करना है वो खुद करना है। अब मैं आता हूँ अपनी जो मेरी कैपेसिटी है कि टेक्निकल जो आपको ज़रूरत हो, एज ए डॉक्टर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि हॉस्पिटल के क्या मामलात हैं, सारा कुछ इसी में ज़िंदगी गुजारी हुई है। मैं अपना हॉस्पिटल खुद रन करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इलियास शेख है और मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ और सेटेलाइट टाउन में मेरा हॉस्पिटल है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे लायक जो खिदमत होगी अपनी डॉक्टर बरादरी के बारे में, जो हमारे डॉक्टर बरादरी शेख हजरात हैं, उनके लिए मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि सब आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। बुलाना चाहूँगा मियाँ उमर सलीम साहब को, साबका सदर हैं चैम्बर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई काबिल एहतराम शेख बरादरी, मेरी बरादरी, मुंतज़मीन, अस्सलाम वालेकुम। ये बरादरी का फोरम बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मेरी भी बड़ी गहरी नज़र थी हालात पे। तकलीफ़ ये होती थी बरादरी शेख और फैसले गैर करें, दिल कुड़ता था, लेकिन एक अच्छे वक्त का इंतज़ार था। खुशी हुई जब ये दोस्त मेरे पास आए। घर के फैसले घर के लोग करें तो अच्छा लगता है, कोई और करे तो गुलामी लगती है। बदकिस्मती से जिन दोस्तों को हमने आगे लगाया बरादरी में से, उन्होंने हमारी बरादरी को गैर बरादरियों के आगे जाके बेचा। ये ऐसे मसाइल थे जो ज़रूरत महसूस हुई और ये फोरम बना। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा जो इसका मंशूर है ना, वो ज़रूर पढ़ें। उसमें कहीं सियासत का नहीं कि हम सियासत, हमारा मकसद वेलफेयर और फलाह है। हमने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एहसास ग्रुप बनाया, तो जब नाम डिस्कस हुआ कि एहसास ही क्यों रखा जाए, तो उसके पीछे सोच ये थी कि एहसास के जो रिश्ते होते हैं ना, वो खून के रिश्तों को मज़ीद मजबूत कर देते हैं, और खुदा न खास्ता अगर खून के रिश्तों में से एहसास ख़त्म हो जाए तो वो रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस बुनियाद पे हमने अपने ग्रुप का नाम भी एहसास रखा। एहसास आज पैदा हो गया हमें कि हमें बरादरी को इकट्ठा करना है और आगे इखलाक का दामन जो है ना, वो हाथ से नहीं छोड़ना। मुझे ये इनविटेशन कार्ड देने जाते रहे दोस्त, तो बताते रहे कि बाज़ ऐसे बरादरी के दोस्त चंद
जो खुद को सरमायादार समझते हैं तनकीद बेजा की इस फोरम पे, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आपने उनकी तनकीद को आप बुरा नहीं मनाना, इखलाक का दामन हाथ से छोड़ना नहीं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा ये जो आज पौधा लगा है ये तनावर दरख्त बनेगा, तो फलदार दरख्त बनेगा, साया भी देगा, तो ऐसे लोग भी इंशाल्लाह इसी फोरम पे आएंगे। इखलाक के बाद जो है ना इखलास, ये हम अमल कर रहे हैं फलाह का इखलास के साथ। अगर इसमें रियाकारी हुई तो कबूलियत नहीं होनी अल्लाह के यहाँ। और खुदारा अपने हर नेक अमल में इखलास का दामन ना छोड़ें। मैंने ये वेलफेयर करनी है, मैंने ये फलाह करनी है, मैंने ये आसानियाँ बांटनी है, तो मेरा मकसद इखलास है और अपने अल्लाह की रज़ा है। जहाँ अल्लाह का हुक्म टूटे, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छूटे, खुद को रोक लेना है कि मैंने ये काम नहीं करना। इंशाल्लाह इस जज्बे से चलेंगे, वो दिन दूर नहीं कि बहुत ताकतवर फोरम होगा इंशाल्लाह। ये कोर कमेटी की मुशावरत, कोई सियासत में अगर कोई कदम रखना है तो वो आप उसके स्टेक होल्डर होंगे। फिलहाल हम मकसद फलाह है, पहले उसको तो उसमें कामयाब होंगे, फिर अगली बातें इंशाल्लाह करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है बड़े जज्बे जवां हैं, इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार करेंगे। साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाई यहाँ पे आमिर रहमान साहब बैठे हुए हैं, हम इनकी तरफ से खुसूसी नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो वकला का ही बैकग्राउंड है, तो शेख बरादरी का जहाँ तक ताल्लुक़ रहा, वो इसमें हम अपना किरदार जो है वो नुमाया अदा करेंगे। किसी भी लिहाज से जिस भी भाई को ज़रूरत हो वो हमें किसी भी टाइम याद कर सकता है, और इंशाल्लाह उनके लिए तरीक़ी अल्फाज अदा करेंगे और तरीक़ी कलमात अदा करेंगे, और कहीं भी किसी को मायूस नहीं होने देंगे। अब मैं अफजल शाकिर साहब को बुलाऊंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो तमाम दोस्तों ने बहुत कर ली हैं और वक्त की कमी भी है, तो मैं सिर्फ चंद अल्फाज ही कहना चाहूँगा कि हमें सरबराहियों से निकल के तो इंसानियत के नाते का सोचना है। एक तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी की सरबराही में जाके तो किसी को काम करके दिखाएंगे। हमें ये सोचना है कि हमारी बरादरी के जो कमज़ोर तबका है उसको हमने कैसे फैसिलिटेट करना है। उसके लिए हमारे जो मंशूर में और हमारा जो हमने प्लान लिखे हैं, बहुत सारी तजावीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मुरतब की हुई हैं। उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद करने की 100% सारे दोस्त कोशिश करेंगे और अपना कीमती वक्त सारे दोस्त देंगे। मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस हमें तस्बीह में हम एक दानों की तरह पिरोए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी वेलफेयर के काम को हम लेके आगे चलेंगे और तमाम दोस्त खुलूस नीयत से खिदमत के जज्बे से काम करें। मैं उनका बेहद मशकूर हूँगा। और मैं आखिर में एक बाबा बुल्ले शाह के शेर पे इख्तिताम करूँगा क्योंकि वक्त की कमी है। बाबा बुल्ला शाह फरमाते हैं कि फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कढ़ दरिया, दरिया विच फिर रज के ना मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी पहले अपनी मैं मुका। हम सबको पहले अपनी मैं ख़त्म करनी है और उसके बाद फिर हमें अपने बरादरी के जो निचला तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए जो हम कर सकते हैं हमें उसमें अपना किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अफजल शाकिर साहब। अब मैं बुलाना चाहूँगा आमिर रहमान साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आमिर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाज़रीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जो शेख आतिफ साहब ने 8 दोस्तों का ज़िक्र किया उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो उन्होंने 8 से 10 महीने पहले
ایک مشن سٹارٹ کیا. آج اس کا ان کو نظر آیا کہ ان کی جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے برادری میں شاید نہیں کوئی کر پایا. بڑے چھوٹے سے جگہ سے، چھوٹے سے لیول سے کچھ لوگوں نے بیٹھ کے یہاں پہ تو یہ ڈسکس شروع کی ان 8 دوستوں نے کہ ہمیں یہ کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس بھی آئے، غلام حسین جائی صاحب کے پاس گئے، میاں عمر سلیم صاحب کے پاس گئے، عثمان صاحب کے پاس گئے. لیکن جب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے بہت سارے نام ڈفرینٹ ہمارے ہی برادری کے لیے کہ ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں ایسے کہا، ہم ان کے پاس گئے انہوں نے ہمیں ایسے کہا. بڑے مایوس مجھے لگے جس دن مجھے یہ پہلے دن ملے. تو یقین کریں کہ میں نے جب ان کو دیکھا، ان کے جذبے کو دیکھا، تو مجھے تب ایک کرن نظر آئی کہ یہ لوگ جس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں مل کے ضرور کام کرنا چاہیے. جائی صاحب سے بات ہوئی، عثمان صاحب سے بات ہوئی، ہم نے ان کو وہاں پہ مدعو کیا اسٹین لیس اسٹیل ایسوسی ایشن کے آفس میں، اپنے باقی دوستوں کو وہاں پہ بلایا، ان کی باتیں ڈیٹیل سے سنی اور ہم نے ان کے ساتھ چلنے کا وعدہ تب کر لیا. یہ کوئی 8 ماہ پہلے کی بات ہے. اور ان کے لیے دعا گو بھی رہے، وقتاً فوقتاً رابطہ بھی ہوتا رہا، ان کو مشورے بھی دیتے رہے اور یہ کام اپنا کرتے رہے. اس میں کاشف صاحب کی میں نام لوں گا، باقی دوست نہ مائنڈ کریں، ان کی اس میں بہت محنت تھی، انہوں نے اس کے اوپر بڑا ٹائم بھی دیا. بہرحال اور آپ سب لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنی سردی کی رات میں اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ سب تو تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ.